1977 میں سمندر کے اندر دو بہت عجیب آوازیں ریکارڈ ہوئیں جن کی فریکوینسی بہت کم جبکہ ایمپلیٹیوڈ کافی زیادہ تھا۔ ان کو امریکہ کے ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن ریڈارز پر ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہی سیم آوازیں 5000 کلومیٹر دور دوسرے ریڈارز میں بھی ریکارڈ ہوئیں۔ کیلکولیشن کے بعد ان آوازوں کی لوکیشن کا اندازہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ ساؤتھ پیسیفک اوشن کے انتہائی ریموٹ ایریا میں سمندر کے اندر جنریٹ ہوئی تھی۔ اس وقت ان آوازوں کو بلوپ کا نام دیا گیا اور ان پر ریسرچ شروع کر دی گئی کہ آخر یہ خوفناک آوازیں کس چیز کی تھیں۔ ظاہری طور پر یہ آوازیں کسی بہت بڑی چیز کی ہونی چاہیے تھی، لیکن سمندر کے اس حصے میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ کئی سالوں تک یہ سمجھا جانے لگا کہ سمندر کے اس حصے کے نیچے کوئی بہت بڑا دیو کریچر رہتا ہے، لیکن 2012 کے بعد نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن نے اپنی بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ 1997 میں ریکارڈ ہونے والی آوازیں گلیشیئر موومنٹ یعنی گلیشیئر کے ہلنے کی وجہ سے جنریٹ ہوئی تھی، پر سچائی کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جان پایا۔ جس جگہ یہ آوازیں ریکارڈ ہوئی تھی وہاں آج بہت ہی انوکھا کام کیا جاتا ہے۔ ساؤتھ پیسیفک اوشن کے ٹھیک اس پوائنٹ پر سمندر کا وہ حصہ موجود ہے جس کی چاروں سائڈز پر ہزاروں میل تک زمین کا کوئی بھی حصہ موجود نہیں ہے۔ اس کو اوشینک پول کے ساتھ ساتھ پوائنٹ نیمو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے زمین کا قریبی ٹکڑا تقریباً 2688 کلومیٹر دور ہے، اور یہ ٹکڑا بھی کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ ساؤتھ پول یعنی انٹارکٹیکا ہے۔ پوائنٹ نیمو سے زمین کا قریبی آبادی والا حصہ چلی ہے جو 3334 کلومیٹر، جبکہ دوسری سائڈ پر نیوزی لینڈ ہے جو 4700 کلومیٹر دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیمو کو دنیا کا سب سے ویران اور بیابان پوائنٹ مانا جاتا ہے۔ اتنا ویران کہ یہاں سب سے قریبی ہیومنز زمین پر نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر بیٹھے ایسٹرونوٹس ہیں، جو دن میں کبھی ایک یا دو مرتبہ پوائنٹ نیمو کے 400 کلومیٹر اوپر سے گزرتا ہے۔ دنیا سے کٹے رہنے کے باوجود بھی پوائنٹ نیمو بے مقصد نہیں ہے۔ سمندر کے اس بیابان حصے میں انسانوں کی وہ انوینشنز بسی ہیں جن پر انسانوں نے اربوں کی تعداد میں ڈالرز بہائے۔ جی ہاں، پوائنٹ نیمو قبرستان ہے ٹوٹی ہوئی سیٹلائٹس، اسپیس کرافٹس اور راکٹس کے ٹکڑوں کا۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پوائنٹ نیمو ڈسکور ہونے سے پہلے سیٹلائٹس کو کہاں گرایا جاتا تھا؟ ان کو گرانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ان سیٹلائٹس کو ٹھیک پوائنٹ نیمو تک لایا کیسے جاتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے آج کی اس انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری ویڈیو میں۔ ناظرین، پوائنٹ نیمو ساؤتھ پیسیفک اوشن کے 22 ملین یعنی 22 کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ اس میں دنیا کا سب سے بڑا ملک رشیا بھی فٹ آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اتنی جگہ بچ جائے گی کہ 4 سے 5 ایجپٹ جتنی کنٹریز بھی ایزیلی آ سکتی ہیں۔ پر ان 22 کروڑ اسکوائر کلومیٹرز پر انسانوں کی کوئی آبادی نہیں بستی۔ انسان تو انسان، یہاں بہت سارے سی کریچرز بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے یہاں کی کنڈیشن کافی چیلنجنگ ہے، جس میں سی لائف کے لیے زندہ رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نیمو ساؤتھ پیسیفک اوشن کے ایک بہت ہی ریموٹ اور ڈیپ ایریا میں لوکیٹڈ ہے، جہاں پانی کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے اور نیوٹرینٹس نہ ہونے کے برابر۔ پوائنٹ نیمو سمندر کی ایک ایسی جگہ پر لوکیٹڈ ہے جہاں اوشینک کرنٹ کے بہاؤ کی وجہ سے نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے۔ یہ پانی اوشن کے اس حصے میں گول گول گھومتا رہتا ہے، یعنی پیسیفک اوشن کے دوسرے حصوں کا پانی یہاں صحیح سے فلو نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے یہاں نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے۔ جہاں بھی نیوٹرینٹس کم ہوتے ہیں وہاں پلانکٹون اور دوسرے مائکروسکوپک آرگنزم بھی کم ہوتے ہیں، جو فوڈ چین کا باعث بنتے ہیں۔ اس ایریا میں اوشن کی گہرائی لگ بھگ 3700 میٹر یا پھر 12100 فیٹ ہے۔ اتنی گہرائی تک سن لائٹ کا پہنچنا ناممکن ہے، اسی لیے یہاں فوٹوسنتھسس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی اگر یہاں کوئی سی لائف بھی ہوتی ہے تو وہ بہت ڈیپ کریچر جیسے اسکویڈز، بایولومینیسنٹس اور دوسرے ڈیپ سی کریچرز ہو سکتے ہیں جو ایکسٹریم کنڈیشن میں سروائیو کر سکیں۔ 1992 میں پہلی بار ایک کینیڈین انجینئر نے پوائنٹ نیمو کو مختلف میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کر کے ڈسکور کیا۔ یہ جگہ اتنی ریموٹ ہے کہ جس نے اس پوائنٹ کو ڈسکور کیا آج تک وہ خود بھی یہاں نہیں گیا۔ 9 سالوں کے بعد 2001 میں پہلی بار اس کو رشین اسپیس ایجنسیز کی طرف سے استعمال کیا گیا، کیونکہ پوائنٹ نیمو اس دنیا کا وہ حصہ ہے جو انٹرنیشنل واٹرز میں آتا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی کنٹری اون نہیں کرتی۔
इसी वजह से दुनिया की मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज को यहाँ अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स गिराने के लिए किसी से भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। 23 मार्च 2001 को रशियन स्पेसक्राफ्ट रशियन स्पेस स्टेशन मीर को लॉन्च किए गए 15 साल गुजर चुके थे और अब वो इस काबिल नहीं था कि ज्यादा अरसे तक अपने मिशंस को कंटिन्यू करके रखे। तभी रशियन स्पेस एजेंसीज ने उसको डी ऑर्बिट करके यानी अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर पॉइंट नीमो में गिरा दिया। मीर के बाद दूसरी स्पेस एजेंसीज को भी ये जगह काफी मुनासिब लगी और अब वो भी इस जगह को स्पेसक्राफ्ट डंपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले 23 सालों में ये कब्रिस्तान बढ़ता गया और आज पॉइंट नीमो के अंदर 260 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट्स का मलबा मौजूद है और अनकरीब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी पॉइंट नीमो के अंदर दफन होने वाला है, क्योंकि नासा के मुताबिक ISS की लाइफ 2030 तक है और उससे पहले इसे डीकमीशन कर दिया जाएगा। सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट्स को बहुत ही प्रिसाइज अंदाज में काफ़ी बारीकी से बनाया जाता है और सैकड़ों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी ये हमेशा रहने के लिए नहीं बनते। जैसे कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट्स बनाते वक्त ही लिख दी जाती है, ऐसे ही स्पेस में घूमने वाले प्रोजेक्ट्स की भी एक एक्सपायरी डेट होती है और उस एक्सपायरी डेट के बाद उन्हें क्रैश करना काफी जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा ना किया गया तो स्पेस क्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर कभी भी ऑर्बिट से निकल कर जमीन पर अनकंट्रोलेबल तरीके से गिर सकता है। 1978 में कोस्मोस 954 जो एक सोवियत सैटेलाइट थी, उसमें कोई मसला हुआ और उसका कांटेक्ट स्पेस स्टेशन से टूट गया। अब वो सैटेलाइट बेकाबू होकर कुछ वक्त तक अपने ऑर्बिट में रही, लेकिन आखिरकार कई महीनों के बाद वो अपने ऑर्बिट से निकलकर जमीन की तरफ बढ़ने लगी। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, उसने अर्थ में अनकंट्रोल एंट्री की। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इसका आउट ऑफ कंट्रोल होना नहीं, बल्कि इसमें मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर था, जिसकी वजह से इस सैटेलाइट को पावर मिलती थी। ये सैटेलाइट तो आसमान में ही जलकर राख हो गई, लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे नॉर्थ कनाडा में फैल गए। उसके बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की तलाश और उसकी सफाई था। ये अपनी तर्ज का सबसे बड़ा ऑपरेशन था जिसको मॉर्निंग लाइट का नाम दिया गया। खुशकिस्मती से इसमें किसी का भी कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के बाद सैटेलाइट्स को न्यूक्लियर के जरिए चलाने के नुकसान की एक झलक दुनिया ने देखी। इसके अलावा 1997 में लूटी विलियम पार्क में वॉक कर रही थी कि अचानक उनके कंधे पर कोई चीज आकर गिरी। मालूम पड़ा कि ये डेल्टा 2 रॉकेट का एक टुकड़ा है जो मीलों दूर एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही बिखर गया था। लोटी विलियम्स को इस हादसे में कोई चोट नहीं लगी, लेकिन इस हादसे ने सबकी आंखें खोल दी। ऐसे वाकयात फ्यूचर में पेश ना आए, इसी वजह से स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ओशन के वीरान हिस्सों के ऊपर गिराया जाता है। जब तक पॉइंट नीमो डिस्कवर नहीं हुआ था, इससे पहले भी ये काम पैसिफिक ओशन या फिर जमीन के रिमोट एरियाज में किया जाता था। जब भी कोई सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट क्रैश करना हो तो उसके अंदर लगे थ्रस्टर्स की मदद से उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। ऑर्बिट से निकालने के बाद भी वो कई महीनों तक अर्थ के गिर्द घूमता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन के करीब भी होता जाता है। थ्रस्टर्स कब, कहाँ और किस वक्त और किस पोजीशन में एक्टिवेट करने हैं, ये काम बहुत ही बारीकी से इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले दोबारा थ्रस्टर्स को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे उसकी डायरेक्शन पॉइंट नीमो की तरफ की जाती है। याद रहे कि स्पेस में हवा नहीं है और प्रेशर नहीं है, इसी वजह से वहाँ किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती। सैटेलाइट्स जो अपने ऑर्बिट्स में हैं, वो हवा की वजह से अगले कई महीनों तक अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ते, नॉर्मली 15,000 किलोमीटर्स पर आवर। और जब इसी स्पीड से वो एटमॉस्फेयर से एंटर होते हैं और फ्रिक्शन की वजह से उनका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और वो एक फायरबॉल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये टेम्परेचर स्पेसक्राफ्ट में लगे मेटल को जलाकर राख कर देता है और ज़्यादातर केसेस में मलबा गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ मलबा ज़मीन पर भी आ गिरता है, जो अगर आबादी के ऊपर गिरे तो भारी नुकसान भी कर सकता है। यही वजह है कि इनको पॉइंट नीमो के 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर टारगेट करके इंसानों को इस नुकसान से महफूज रखा जाता है। बात की जाए तो नाम की, तो नीमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नोबडी, और नीमो वो पॉइंट है जहाँ ना कोई इंसान रहते हैं और ना कोई और मखलूक। और ये लोकेशन भी कुछ ऐसी है जहाँ से शिप्स का गुजर भी नहीं होता। वेसल्स ऐसे रूट्स को अवॉइड करते हैं जहां पर मदद का आना भी काफ़ी मुश्किल हो। अगर आप पॉइंट नीमो में कभी बस जाएं तो यहाँ शिप के जरिए मदद आने में भी 2 हफ्ते लग जाएंगे। उम्मीद है आप मेरी इस मेहनत को भरपूर लाइक करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो।